Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, viewers and guardians, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, now I welcome to you from Bhavanipur Sapadiya Kamil Madrasa online class. I introduce myself. This is Muhammad Muqsad Ali, Assistant Teacher English, Bhavanipur Sapadiya Kamil Madrasa, Hatibandha. Dear students, look here on the board. He says, I take a pen. Look here. He says, comma, inverted comma, I take a pen. Do you know in which sentence, in which structure we can say comma and inverted comma at a time? Yes, very good. In narration. So, dear students, our today's topic is narration. I mean, narrative style. Narration means narrative style. So, dear students, I wrote a sentence, wrote a speech. At first I want to say the meaning of narration. What is narration? Narration means speech. I mean statement. I mean sentence of a person. It may be in direct or indirect. So this is why we can say narration has two kinds. One is direct and other is indirect. So dear students, one is direct narration, other is indirect narration. On the other hand, we can say narration means speech. Clear? Okay, now look here. Here is an example. He says, comma, inverted comma, I take a pen. Look here. In this sentence, inverted comma, there is an assertive sentence in inverted comma. This is called a speech and its name is reported speech. Reported speech. And outside of inverted comma, here is a subject and verb or object maybe. The verb is called reporting verb. Reporting verb. Dear students, keep in mind it. It is very essential in narration chapter. This is introductory information. Say is here reporting verb and I take a pen, it is a reported speech. Clear? So, how can we change it direct and direct into indirect? আমরা কিভাবে ন্যারেশন শিখতে পারবো, ন্যারেশনকে পরিবর্তন করতে পারবো ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে? আমি সেদিকে চলে যাচ্ছি। প্রথমত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন আমরা কিভাবে করব
আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি সেটি হি সেস কমা ইনভার্টেড কমা আই টেক এ পেন, এটি হলো একটি ডিরেক্ট ন্যারেশন। দ্য স্পিচ হুইচ ইজ টেকেন or which is said by the person directly, that is direct narration. Suppose look here, it is direct narration. How can we change it? Look here, he says or tells that he takes a pen. Look here, the students, how can we change it? It is very good that how can we change it? We can change as a assertive sentence. He subject in the assertive sentence. If there is say, it is in present form. I mean present tense. So we have to write say or tell as a verb, I mean reporting verb. We can use that instead of comma or inverted comma. Next, the subject in reported speech I. I is for he. He told us I. And there is no object. So I is for he, and if the reporting verb present form, I mean present tense, so there is no sense in reported speech. আমি আবার বাংলায় বলি যে এখানে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয়, আই মিন সে থাক আর প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা যে কোনো প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না, শুধুমাত্র সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুযায়ী ভার্ব পরিবর্তিত হয়। ঠিক আছে, আবার বলছি, রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। এটি হলো প্রথম রুল, 1 নম্বর রুল। শুধুমাত্র সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুযায়ী ভার্ব পরিবর্তিত হবে। এখানে ভার্ব কি পরিবর্তিত হয়েছে দেখি। সাবজেক্ট রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট ছিল আই। আই মানে হির কথা, হি বলেছে, সে তার কথা। আইটা যেহেতু হি কথা তাহলে হি লিখেছি, এবং আই থাকার ফলে ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস পাস্ট ফর্ম কিছু হয়নি বা ছিল না, সে কারণে আই টেক ছিল। এখানে সাবজেক্ট আই হিতে পরিণত হয়, হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার প্রোনাউন, সে কারণে ভার্ব টেক এর সাথে এস যুক্ত হয়েছে, এবং বাকি সব ঠিক আছে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে। তাহলে এটি আমাদের প্রথম রুল। আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখে নিতে পারি। উই মাদার has said to me, comma, we or you
students, in this sentence, one is subject, other is object, that is first person, second person, and who change it or creates a role to change it is the third person. So third person is the main person. এই বাক্যটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রথমত মাদার ফার্স্ট পারসন মানে ওয়ান সাইড, মি টু সাইড, অ্যান্ড যে পরিবর্তন করবে, যে এই কাজটিতে অভিনয় করবে সে হচ্ছে থার্ড পারসন, আই মিন তৃতীয় পক্ষ। তো ফার্স্ট পারসনকে বলে এখানে সাবজেক্ট, আই মিন স্পিকার, অ্যান্ড মি it is listener. So speaker and listener আর থার্ড পক্ষে দেওয়া আছে হলো অডিয়েন্স, আই মিন শ্রোতা। তো রিপোর্টার হলো থার্ড পারসন। এখানে খেয়াল রাখতে হবে মাদার স্পিকার, মি অবজেক্ট, এটি হলো লিসেনার, অ্যান্ড থার্ড পারসন হলো, ঠিক আছে, থার্ড পারসন হলো রিপোর্টার। রিপোর্টারই মূল ভূমিকা পালন করে এই অভিনয়ের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা দেখি মাদার কি বলেছে। মাদার হলো সাবজেক্ট, হ্যাজ সেইড, এটি প্রেজেন্ট টেন্স, আই মিন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এখানে ঠিকই আছে, যা হওয়ার তাই থাকবে। সেইডটাকে আমরা সেইড বা টোল্ড লিখতে পারি, টু মি। আর সেইটার পরিবর্তে যদি টোল্ড লিখে থাকি তাহলে টু আমরা দেব না, তখন টুটাকে বাদ দিতে হবে। এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, কমা ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট বুঝবে। ইউটা এখানে কাকে ধরলো? ইউটা মূলত অবজেক্টকে ধরছে। ইউ মি, মা যে মিকে বলেছিল এই ইউটাই হলো মি। তো ইউ এখানে সাবজেক্ট, রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে সাবজেক্ট, মিটা এখানে অবজেক্ট। তাহলে ইউ সাবজেক্টটাকে মি যখন ধরলো, মিটাকে সাবজেক্টে পরিণত করে নিতে হবে। মির সাবজেক্ট আমরা জানি আই। এবার এখানে হ্যাজ সেড তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আমি আগেই বলেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয় তাহলে মানে প্রেজেন্ট টেন্সের যে কোনো ফর্ম, ইনডেফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, যে কোনো টেন্সে থাকলে এখানে রিপোর্টিং স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে আমরা এখানে পরিবর্তন করব না, শুধু সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুযায়ী ভার্ব পরিবর্তিত হবে। এখানে সাবজেক্ট ছিল ইউ, সে কারণে আর ছিল। সাবজেক্ট যখন পরিবর্তিত হয়ে আই হলো, সেখানে অ্যাম হয়ে গেল, আই অ্যাম। এখানে মাই সন, মাই সনটা মূলত মাদার বলেছে মাই সন। তাহলে মাদারের প্রোনাউন হলো, আমরা প্রোনাউন ধরতে পারি শি। তাহলে শির অবজেক্ট হার, এবং পসেসিভটেও হার আর সন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের একটি প্রথম রুল করতে পারি। যে রুলটি আবার বলছি, রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে হলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না, শুধুমাত্র সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন অনুযায়ী ভার্ব পরিবর্তিত হবে। দেখো এখানে ভার্ব পরিবর্তিত হয়েছে, এখানে ভার্ব পরিবর্তিত হয়েছে। তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝে গেছো। এর পরের রুলটি আমরা দেখি। স্টুডেন্টস, এভাবে আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে পারি, তার প্রথম রুল আমরা শিখলাম। এবারে দ্বিতীয় রুলটি শিখবো কি, সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট যদি, আমি একটি এক্সাম্পল লিখে বোঝাই। ফাদার said to his son, comma, inverted comma, I have
a pen. I have a pen. এখানে খেয়াল করো রিপোর্টিং ভার্বটি খেয়াল করো রিপোর্টিং ভার্বটি এখানে সেট দ্বিতীয় রুলটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট টেন্স হয় আর মানে পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে আর পরিবর্তনটা কি হবে পরিবর্তনটা হতে পারে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যদি থাকে ডিরেক্টে তাহলে ইনডিরেক্টে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে এটা যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট ঠিক আছে এরপরে যদি পাস্ট ইনডেফিনিট হয় তাহলে এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট যদি থাকে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এটি মূলত খেয়াল করতে হবে আর মডাল যদি থাকে তখন মডাল প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে মডাল পাস্ট ফর্মে পরিণত হবে যেমন শ্যাল থাকলে শুড উইল থাকলে উড এছাড়া আর কিছু তথ্য মনে রাখতে হবে যে তথ্যগুলো আমি একটু পরে তোমাদের সংযোজন করব তাহলে এইভাবে আমরা দ্বিতীয় রুলে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে করতে পারি দেখি I have a pen এটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে রিপোর্টিং ভার্বটি হচ্ছে সেট সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে আমি এটি লিখে দেখাচ্ছি ফাদার সেড অথবা টোল্ড said to his son এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স রিপোর্টেড স্পিচটি সেখানে কমা উঠে দ্যাট আই বলেছে ফাদার তাহলে ফাদারের প্রোনাউন হলো হি এখানে যেহেতু পাস্ট টেন্স তাহলে হ্যাভটা পরিণত হবে হ্যাড পেন এভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি এছাড়া যদি আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিই যে হি said to her comma inverted comma I took it very easy and simple sentence look here he said to her I took it এখানে I দেখা যাচ্ছে হি বলেছে তাহলে ইনডিরেক্ট কি হবে হি said to her that he এটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পরিণত হবে অবজেক্টিভ ভাবে হ্যাড লাগবে মূল ভাব পাস্ট পার্টিসিপল টেকেন ইট এভাবে আমরা দ্বিতীয় রুলটি করতে পারি এরপরে তৃতীয় রুলটি আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব তৃতীয় রুলটি হয়ে থাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আগে হি said আমি হ্যাড said করে দেই he had said to me suppose comma inverted comma Allah is Almighty. One. Allah is one. Only one. এখানে রিপোর্টিং ভার্বটি had said past form past tense past perfect তো বলা আছে রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হোক পাস্ট ফর্ম হোক যে কোনো হোক না কেন
আমরা এর পূর্বের রুলটিকে পেলাম যে পাস্ট টেন্স মানে পাস্ট ফর্ম হলে এখানে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে, কিন্তু এই রুলটিতে বলা হয়েছে পাস্ট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও যদি রিপোর্টেড স্পিচটি পাস্ট চিরন্তন সত্য হয়ে থাকে, তাহলে চিরন্তন সত্য হলে এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না, হুবহু বসবে। সেক্ষেত্রে আমরা কি পাই? হি হ্যাড সেড টু মি দ্যাট আল্লাহ ইজ ওয়ান। অ্যাবসলিউট। আদার ভার্সের অ্যাবসলিউট। অন্য যে স্পিচটি আছে রিপোর্টেড স্পিচ, এটি হুবহু যা ছিল তাই হয়েছে। তাহলে আমরা এভাবে এই তিনটি রুলের মাধ্যমে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন করতে পারি। এখানে কিছু তথ্যের ডিরেক্ট ন্যারেশনে কিছু তথ্য ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে থাকলে তা পরিবর্তন করতে হবে। আমি সেই কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। সাপোজ নাও, নাও থাকলে এটাকে দেন করতে হবে। এরপর কাম থাকলে গো, টুডে, দ্যাট ডে, yesterday, the previous day, tomorrow, tomorrow থাকলে the next day, tomorrow থাকলে the next day। তাহলে দেখা যাচ্ছে এর ছাড়া আর কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো তোমরা বই থেকে দেখে নিবা। আর এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে বইয়ের বিকল্প নেই, পড়ার বিকল্প নেই। যে যত বেশি পড়বে তত বেশি জানতে পারবে, শিখতে পারবে। আর বই পড়ার ব্যতীত বই একবার নিজে নিজে পড়লেও বই নিজে সহায়তা করে ঠিকই, নিজে বই পড়তে হয়। বই কথা বলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু বই থেকে নিজে কথা বলে পড়তে হয়। আর সেক্ষেত্রে তোমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, চুপি সারে পড়লে কোনো পড়াই মনে থাকে না। আমাদের এই মেমোরিতেই কোনো কিছু আমরা যদি সেভ করতে যাই, তাহলে নাক, চোখ, কান, মুখ, হাত এবং এখানে উচ্চারণ ভঙ্গি, ওঠোট বা জিহ্বার সহায়তা নিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই সাউন্ড করে পড়বে, তাহলে তোমাদের স্মৃতিশক্তিতে দ্রুত ক্যাচ করবে। আমি এই সব ওয়ার্ড দ্বারা একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে শেষ করব। এক্সাম্পলটি হচ্ছে মিনা says to me, comma inverted comma, I play ball. Now I play ball now। এটা আমি সেট করে দিই আরো ভালো। সেট, তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? মিনা said to me, I play ball now। তাহলে প্লেট, দেখো মিনা said ফার্স্ট ফর্ম, সেইটে থাকবে অথবা টোল্ড করতে পারি। টু মি, কমা উঠে দ্যাট, আইটা মিনার কথা, তাহলে মিনা ইজ ফিমেল, আই মিন প্রোনাউন ইজ শি। এখানে সেট থাকার কারণে টেন্সের পরিবর্তন হবে, পাস্ট ইনডেফিনিট হয়ে যাবে প্লেট। ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিলেই পাস্ট ইনডেফিনিট হয়। বল, নাউটা হবে দেন। দেন, এই নাউটি দেনে পরিণত হলো। এভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন করতে পারি, তিনটি রুল মাত্র মনে রেখে। তাহলে dear students, until that
until next class, you will wait and follow my class. If you share it, you can save in your profile, and see you next time. Never go out without any mask, because the COVID-19 coronavirus is increasing in this winter season. So keep safe yourself, your family, your other members. So thank you very much. Okay, Allah Hafiz.